wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syekhina ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأسلام شيخنا ورب رحنا جهدي والدين جهدي بالخير الشيخ محمد نوع البنتني وأصولهما وقرائهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya faqaulun nazimi. Apa ya, belum habis ya? Ujung terakhir itu bacaannya faqaulun nazimi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqaulun nazimi والقدر بفتح الدار وقوله تهشم من باب تعب يتأب أي تخجل وتستحيي من الافتضاح عند الأرض على الملك الجبار. ومعنى قوله فيه الخلائق تهشم أي كل أحد يشتغل بحاله في المحشر ويشتبك الناس كالجراد المنتشر في الأرض ويبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون وهم هفاة عراة مشاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس خفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شهوم الآذان
ومعناه فأتن أي غير لابسين النعال ومعنى أرات أي غير مستورين ومعنى غرلا أي غير مخدونين قال النازم وبأن مرجئ مسلم لجنانه وبأن مرجئ كافر لجهنم أي والشعبة التاسعة الإيمان بأن الجنان دار خلود لمسلم وهو من مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر ودخل بالمسلم الأساة ومرجئهم ودار خلودهم الجنان فلا يخلدون في النار إن دخلوها بل لا يدوم عذابهم فيها مدة بقائهم لأنهم يموتون بعد الدخول بلحظة ما يعلم الله مقدارها ولا يحيون حتى يخرجوا منها والمراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب لا أنهم يموتون موتا حقيقيا بخروج الروح والإيمان بأن جهنم وهو اسم لجموع النيران دار خلود لكافرين وهو من مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان ودخل في الكافر من بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه ولا يدخل فيه أطفال المشركين بل هم في الجنة على الصحيح ولا فرق في المسلم والكافر بين الإنس والجن وقول النازم لجهنم بضم الميم لأجل القافية قال النازم واحبب إلهك خف عليما لقابه ولرحمته أرجو توكلا يا مسلم ذكر الناظم في هذا البيت 4 شعب فقال على نسكي ما مر والشعبة العاشرة حب الله تعالى قال سهل علامة حب الله حب القرآن وعلامة حبهما حب النبي وعلامة حبه صلى الله عليه وسلم
حب السنة وعلامة حبها حب الآخرة وعلامة حبها بغض الدنيا وعلامة بغضها أن لا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال حاتم ابن علوان قدس سره من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب. من ادعى حب الله تعالى من غير ورع عن محارمه فهو كذاب. ومن ادعى محبة النبي من غير محبة الفقر فهو كذاب. ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب. وقال بعض العارفين إذا كان الإيمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حبا متوسطا فإذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ وترك المعاصي. وفي الجملة في دعوى المحبة خطر. فلذلك قال الفضيل إذا قيل لك أتحب الله تعالى فاسكت فإنك إن قلت لا كفرت وإن قلت نعم فليس وصفك وصف المحبين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقول الناظم والقدر بفتح الدال والقدر بفتح الدال. Ucapan an-nazim penyair kalimatnya wal qadari dengan fathah dal. Wa qawluhu tahsyamu min babi ta'iba yat'abu. Dan ucapan penyair tahsyamu itu dari bab ta'iba yat'abu fa'ila yaf'alu ay takhjalu wa tastahyi, malu, engkau malu, minal iftidahi, dibuka aib, indal ardi alal malikil jabbari, pada waktu disodorkan, ditunjukkan di hadapan Allah al-malik al-jabbar. Jadi orang gak ada yang tersembunyi. Semua amal-amal yang baik, yang buruk di hadapan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Kalau amal-amal buruk maka al-iftidah, akan dia malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang menyaksikan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna qawlihi, ucapan, makna dari ucapan penyair fihil khalaiku tahsyamu ay kullu ahadin yashtaghilu bihalihi fil mahsyari. Setiap orang nanti akan sibuk dengan keadaannya pada waktu di mahsyar. Tempat diam kita, diri kita nanti di mahsyar disebut dengan mauqif. Masing-masing orang ada mauqifnya nanti di mahsyar. Nah, jadi setiap orang nanti akan sibuk dengan keadaannya pada waktu dikumpulkan di mahsyar. Wa yashtabikun nasu kal jaradil muntashiri fil ardi. Dan orang bercampur aduk itu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti umat Nabi Muhammad SAW, nyampur semua orang. Kal jaradil muntashiri fil ardi, seperti belalang yang bertebaran di permukaan dunia. Kayak begitu nanti itu orang udah campur aduk dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW akhir nanti, yang merupakan umatnya Rasulullah SAW, kumpul semua orang. Wa yubsirul ahimma'u ba'duhum ba'dha, dan setiap
setiap teman yang dekat-dekat melihat sebagian dengan sebagian, pada ngeliatin, pada tahu. Wa yata'arafuna, saling kenal tuh, ngeliatin, saling kenal. Si A, si B, si C yang dulu berteman di alam dunia, nanti di mahsyar pada ngeliatin, saling melihat juga saling mengenal. Tapi wala yatakallamuna, tidak berbicara, nggak ngomong udah, karena masing-masing udah sibuk dengan keadaannya itu, mau mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah semua amal-amal yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi cuma ngeliatin doang, ngeliatin, kenal, tapi nggak bisa bicara, karena udah bingung nanti mempertanggungjawabkan dia punya amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum khufanatun, dan mereka semua makhluk Allah, manusia semua nanti dalam keadaan tidak menggunakan sendal, telanjang kaki semua kita nanti. Uratun, telanjang badan, jadi nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Musya'atun, dalam keadaan berjalan. Kemarin kalau yang amalnya banyak, dia berkendaraan kemarin tuh. Kalau amal yang sedikit, dia itu berjalan. Jadi orang nanti semua akan dalam kondisi keadaannya tidak memakai sendal, tidak pakai baju, kemudian berjalan semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu, nanti orang akan dibangkit semua di padang mahsyar, khufatan, dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan sendal. Uratan, telanjang badan, tidak menggunakan pakaian. Ghurlan, dalam kondisi tidak dikhitan. Nanti kita balik lagi ke asal kita. Semua yang laki, yang perempuan nanti berkumpul di mahsyar dalam kondisi tidak dikhitan. Qad aljamahumul araqu, nanti keringatnya itu udah membasahi dia punya masing-masing badannya. Wa balagha syuhumal adani, sampai kepada cuping-cuping telinganya, ya Allah. Jadi masing-masing orang nanti tergantung amal ibadahnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai pusar, ada yang sampai tenggelam sendiri dengan keringatnya itu, sesuai dengan amal ibadahnya, amal kerjaannya selama hidup di alam dunia. Famakna hufatin, artinya hufah ay ghaira labisina an-ni'ala, tidak menggunakan sendal. Wa makna uratin ay ghaira masturina, tidak memakai pakaian. Wa makna ghurlan, arti ghurlan ay ghairu makhtunina, tidak dikhitan. Itu yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakal kejadian ini semua hak, semua benar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita selama hidup dalam dunia udah jadi orang baik aja deh, kerjain yang Nabi suruh, yang Nabi yang berperintah kerjain apa kita kerjain, yang Nabi larang jauhin, yang Allah perintah kerjain, yang Nabi yang Allah larang kita jauhin semua agar selamat berkah dunia akhirat. Qala an-nazimu, berkata an-nazim penyair, dia mengatakan wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Ai maksudnya wa syu'batut tasi'atu, cabang iman yang ke-9, al-imanu bi annal jinana daru khuludin li muslimin, beriman bahwasanya surga merupakan tempat yang kekal untuk orang muslim. Siapa muslim ini? Muslim adalah man mata 'alal islami, orang yang meninggal dalam keadaan meluk agama Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, sekalipun sebelumnya dia pernah kufur, sebelumnya dia misalnya Nasrani atau Yahudi, tapi sebelum dia meninggal masuk dalam agama Islam, maka ini orang nanti tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dakhala fil muslimi, dan masuk pada kalimat muslim al-usatu, orang-orang yang beriman kepada Allah yang berbuat maksiat. Famarji'uhum wa daru khuludihim al-jinanu, maka tempat pulang mereka dan negeri kekal mereka sama surga. Jadi mau orang muslim yang taat kepada Allah atau muslim mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah, nanti tempat pulang mereka, tempat kembali mereka semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting imannya masih ada di hati mereka, tetap kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Fala yadkhuluna fin nari in dakhaluha. Maka orang-orang muslim mukmin yang berbuat maksiat tidak kekal di dalam neraka jika mereka memasukinya, tidak kekal. Bal la yadumu adabuhum fiha muddata baqa'ihim. Bahkan tidak terus-menerus adab kepada mereka selama mereka ada dalam neraka. Tapi ini jangan jadi satu patokan. Jadi kita berbuat maksiat kepada Allah, jangan. Jadi orang yang mukmin itu demikian. Adabnya dalam neraka tidak selama-lamanya. Bagaimana? Li'annahum yamutuna ba'da dukhuli bi lahzatin ma ya'lamullahu miqdaraha. Karena orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah, masuk dalam nerakanya Allah, mereka akan mati pas mereka beberapa saat pas mereka masuk dalam nerakanya Allah yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yahyauna, maka mereka tidak hidup kembali hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tuh orang mukmin tuh masuk ke dalam neraka, Allah kasih tuh luar biasa dengan sebab cahaya iman dalam hatinya itu mereka Allah matiin sehingga mereka tidak merasakan adab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan jadi patokan. Kita berbuat apa? Berbuat maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking luar biasanya cahaya iman tuh. Cahaya iman yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai demikian tuh Allah pelihara tuh orang mukmin, orang muslim yang sudah neraka, mereka tidak merasakan tuh adab neraka sama sekali. Allah matikan mereka dan mereka hidup sampai mereka pengen keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bi mautihim, yang dimaksud dengan kematian mereka adalah annahum yafqiduna ihsasa alamil adabi. Mereka orang-orang mukmin tidak merasakan pedihnya adab neraka, nggak merasakan tuh, sama sekali nggak merasakan. Sebab tadi nurul iman, sebab cahaya iman yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La annahum yamutuna mautan haqiqiyyan bi khurujir ruhi. Bukannya mereka mati dengan kematian yang hakiki, dengan sebab keluarnya roh. Ini semua sebab cahaya iman. Orang yang beriman kepada Allah, yang berbuat maksiat kepada Allah, masuk neraka tidak sama sekali merasakan adab yang pedih dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini bukan jadi alasan kita untuk apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi anna jahannama, kemudian beriman bahwasanya neraka jahanam wa wasmun li jumu'in nirani, yaitu nama dikumpulkannya semua neraka. Di neraka semua dikumpulkan disebut dengan jahanam. Neraka dikumpulkan semua disebut dengan jahanam. Jahanam ini merupakan daru khuludin likafirin, negeri yang kekal untuk orang kafir, kekal selama-lamanya untuk orang kafir. Wa huwa man mata 'alal kufri, orang kafir adalah orang yang meninggal dalam kondisi kufur. Wa in 'asha tula umrihi 'alal imani, sekalipun dia hidup sepanjang umurnya itu dalam kondisi beriman kepada Allah, pas pengen meninggal kufur, ini orang kafir selama-lamanya mendekam di neraka jahanam. Wa dakhala fil kafiri, dan masuk pada kalimat al-kafir adalah man balagha fil nazari, orang yang terlalu memaksimalkan diri dalam menalar pada masalah akidah, usul. Falam yasil ilal haqqi, maka dia tidak sampai kepada kebenaran. Wa tarakat taqlidal wajib alaih, dan dia meninggalkan taklid yang wajib atasnya. Makanya kita usul ikut aja ulama-ulama yang sebelum kita pada masalah akidah, pada masalah usul. Wala yadkhulu fihi atfalul musyrikina, tidak masuk padanya anak-anak kecil dari orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir punya anak kecil meninggal dunia, mereka tempatnya di mana? Balhum fil jannati 'ala sahihi, bahkan tempatnya anak-anak kecil orang-orang musyrik dalam syurganya Allah atas pendapat yang sahih. Wala farqa fil muslimi wal kafiri bainal insi wal jinni, tidak ada bedanya antara muslim dengan kafir, antara manusia dan jin. Jadi tempat kembali orang-orang muslim adalah syurganya Allah, tempat kembali orang-orang kafir adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Faqaulun nazimi li jahannamu bi dhammil mimi. Ucapan an-nazim li jahannamu dengan dhammah mimnya. Li ajlil qafiyati karena qafiyah. Qala an-nazimu berkata an-nazim penyair kitab ini, wahbub ilahaka khaf alima iqabihi. Cintailah Allah khaf alima iqabihi wa li rahmati rju tawakkalan ya muslimu. Dzakara an-nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin. Penyair menyebutkan pada bait syair ini ada 4 cabang iman. Faqala ala nasqi ma marra, maka beliau menyebutkan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Wa syu'batul asyiratu, cabang iman yang ke-10, hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Cabang iman yang ke-10, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sahlun, berkata Al-Imam Sahal radhiyallahu an, beliau katakan, alamatu hubbillahi hubbul qur'ani. Tanda cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Qur'an. Orang kalau cinta kepada Allah pasti cinta kepada Al-Qur'an. Wa alamatu hubbihima hubbun nabiyyi. Dan tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Al-Qur'an adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta kita kepada Allah, tanda cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbiha hubbul akhirati. Tanda cinta kepada sunnah Nabi adalah cinta kepada akhirat. Wa alamatu hubbiha bughdud dunya. Tanda cinta kepada akhirat adalah benci, tidak suka kepada dunia. Wa alamatu bughdiha, tanda benci kepada dunia adalah an la ya'khudha minha, mengambil dari dunia, illa zadan wa bulghatan ilal akhirah, kecuali hanya bekal dan sebagai sarana untuk menuju negeri akhirat. Itu merupakan semua tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Hatim bin Ulwan quddisa sirruhu, berkata Al-Imam Hatim bin Ulwan, man idda'a thalathan bi ghairi thalathin, orang yang mengaku 3 hal tanpa diikuti dengan 3 hal, fahuwa kadzabun, ini orang pendusta. Dia ngaku 3 hal tapi tidak diikuti dengan 3 hal, ini orang adalah kadzab, pendusta. Yang pertama, man idda'a hubballahi ta'ala min ghairi wara'in an maharimihi, orang yang mengaku cinta kepada Allah tanpa menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan, fahuwa kadzabun, maka dia merupakan pendusta. Dia ngaku cinta kepada Allah tapi yang Allah haramin dikerjain, ini pendusta. Yang kedua, wa man idda'a mahabbatan nabiyyi min ghairi mahabbatil faqri, fahuwa kadzabun, orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tanpa cinta kepada kefakiran, maka dia pendusta. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi dia tidak suka kepada kefakiran, maka ini orang pendusta. Yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannati min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzabun, orang yang mengaku cinta surga tapi dia nggak mau menginfakkan hartanya, dia pun sama, pendusta. Wa qala ba'dul arifina, berkata sebagian al-arif billah, idza kana al-imanu fi zahiril qalbi, apabila iman ada di bagian luar hati kita, ahabballaha ta'ala hubban mutawassitan, maka dia akan mencintai Allah dengan cinta yang sedang, yang pertengahan. Fa idza dakhala suwaida al-qalbi, apabila iman itu adanya dalam hati, ahabbahu hubbal baligha wa tarakal ma'asiyah, ini orang akan cinta kepada Allah dengan cinta yang maksimal dan akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi iman kalau cuma ada di luar hati, cinta kepada Allah sedang-sedang aja. Tapi kalau iman dalam hati, maka cinta kepada Allah maksimal dan ini orang akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat. Wa bil jumlati fi da'wal mahabbati khatarun, simpulannya pada pengakuan cinta ini ada khatar, ada bahaya. Falidzalika, oleh karena itu, qala al-Fudailu, berkata al-Imam al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, idza qila laka, apabila kau ditanya,
Atuhibbullaha ta'ala, apakah engkau cinta kepada Allah? Faskut, maka diamlah. Kalau ada orang nanya sama kita, apakah engkau cinta kepada Allah? Faskut, diam. Kenapa demikian harus diam? Fa innaka in qulta la kafarta. Kalau engkau jawab tidak, engkau kufur. Wa in qulta na'am, kalau engkau bilang iya cinta kepada Allah, falaisa wasfuka wasfal muhibbina. Sifat engkau bukan sifat orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan cabang iman yang ke-10, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.